سر اس کو ڈیفینیٹلی لاسٹ میٹنگ میں بھی میں نے یہی عرض کیا کہ لوکل ٹیلنٹ کو ڈیفینیٹلی ہم ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے آن اے میرٹ بیس. اگر ان کا میرٹ کیپیبل ہوا ٹو بی اے پارٹ آف دا ٹیم سر, دیٹ ول بی ڈیفینیٹلی آور فرسٹ چوائس. اٹس ول بی آن دا ٹیبل کہ کس پلیئر کی کیا کیپیسٹی ہے. اب اگر یہ صرف کہنا چاہوں کہ میں سیال کوٹ میں صرف ان بچوں کو دو جو جن کا کیلیبر یا میرٹ نہیں ہے, تو یہ انفیئر کی کال ہو جائے گی. تو اٹ ول بی آن دیئر پرفارمنس, دیئر ٹیلنٹ, آن ان کی کیا پیچھے کارکردگی رہی ہے, اس حساب سے ہم ان کو انشاءاللہ آگے لے کے آئیں گے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. سر آپ نے کہا اقبال کو ہم بھول گئے, سیال کوٹ کو جب ہم نے دیکھا تو سیال کوٹ میں اقبال آ رہے ہیں, تو ہم کیا سیال کوٹ شہینز کے ساتھ جا رہے ہیں؟ اور دوسری جانب ڈائریکٹ سائننگ جو ہے آپ کر رہے ہیں, آ رہی ہے ڈائریکٹ سائننگ, تو آپ اس میں ڈائریکٹ سائننگ میں کس کو پریفر کریں گے, پاکستانی یا فارن؟ اوکے, دس از ویری, پہلا تو شہین کا نام لیا, ڈیفینیٹلی ہم نے بات ہی وہ اسٹارٹ کی کہ حالانکہ میں اتنا شہری کو میں نے فالو نہیں کیا, جب میں نے اس کی ڈیپ R&D کی نا, تو یقین کیجئے امان بھی تازہ ہوا اور دل بھی جو کہہ رہا تھا کہ نہیں یار, دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو برنگ ٹو دا آور یوتھ. ٹھیک ہے نا, تو ڈیفینیٹلی آپ کا اشارہ آپ جس طرف جا رہے ہیں اس طرف ہی ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ جی ڈیفینیٹلی اس کے لیے وی ول ہیو اندر سٹنگ آن نیکسٹ کپل آف کمنگ ڈیز, کیونکہ وی وانٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ پراپرلی. ابھی چیزیں اتنی ڈیولپ ہو رہی ہیں, میں نہیں چاہتا کہ میں کچھ ایسا ورڈ بولوں اور اس کی کچھ نیگیٹو چیزیں باہر نکلیں, تو ہر چیز کا ایک ٹائم انشاءاللہ ہوگا. رہی بات ڈیفینیٹلی اگر دیکھا جائے کہ اگر ریٹینشن کی اگر ڈائریکٹ بائنگ کی ہوگی, تو میری فرسٹ آپشن از پاکستان, کہ میں پاکستان کے جو کرنٹ پلینگ 11 ان کو میں اپنی ٹیم میں ڈالنا چاہوں. اس کے بعد سیکنڈری از اوورسیز. اگین اٹس ڈپینڈنگ کہ دیکھیے وی آر ہیئر ٹو میک اے ٹیم وچ از کیپیبل انف ٹو پلے اینڈ ون اٹ. تو اس کے لیے وہ میرٹ کے ٹیبل کے اوپر ہی اور ان کی پرفارمنس کے کرائٹیریا کے اوپر بھی ایکسیپٹنس ہوگی. بٹ اگر آپ کو ڈائریکٹ آنسر کروں, فرسٹ پریفرنس از آور پاکستانی پلیئر. یس جی سر, پہلے تو بہت زیادہ مبارکباد. میں نے پوچھنا یہ کہ میاں آصف صاحب آپ کے پارٹنر ہیں آپ کی فرنچائز کے ساتھ, تو دوسرا میاں آصف صاحب کے ساتھ یہ ایک سوال ہو رہا ہے, میڈیا کے اندر کافی زیادہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ ٹیبو سے کچھ کھلاڑی جو آپ سلیکٹ کرنے والے ہیں. جی, کہ جب آپ ایک کوئی بڑا کام کرتے ہو نا, وہ ایک ٹیم سے بنتا ہے, اسٹیک ہولڈر سے بنتا ہے. تو ہم نے بیسیکلی کچھ ایسے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا ہے کہ جن کی ایفیلیشن کرکٹ سے ہے, اور یس ٹیپ بال کی بھی ہمارے پلانز ہیں کہ ہم ایسا نیٹ ورک کریں کہ ہماری ایک نیشن ہے کرکٹ بال, لیدر بال, اور ایک ہے ٹیپ بال. ٹیپ بال کا جو جنون ہے اس کو ہم ڈیفینیٹلی کولیب کریں گے اپنے نیشنل لیول کے اوپر, اینڈ وی ول ٹرائی کہ ان کو بھی موقع ملا جائے تاکہ ان کو بھی اوپر لے کے آیا جائے. رہی بات ایک جب بڑی چیز کرتی ہے نا, ایک جب کنسورشیم بنتا ہے, تو اسٹیک ہولڈرس کو لینا for the success of that project is necessary. تو yes, he is on board with us in a particular manner کہ ان کے ہمارے اپنے plans ہیں کہ ہم ان کرکٹ لورز کو ٹیبل لورز کو کس طرح ہم انہینس کر سکتے ہیں تاکہ فیوچر میں ان کو بھی انشاءاللہ ہم ان کے لیے بھی کچھ کر سکیں. جی جی بالکل جی, وہ ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. جی اسٹیک ہولڈرز ہیں. سب سے پہلے آپ کو پہلا ہائی پرفارمنس سینٹر جو ہے وہ آپ سیال کوٹ پوری دنیا میں جو ہے وہ بنا فٹ بال کے اس پر بھیجتا ہے, تو سیال کوٹ کے ساتھ مل کر جو ہے ہائی پرفارمنس سینٹر اسٹیڈیم کے لیے جو ہے آپ کا کیا پلان ہے, کب بنا ہوگا؟ سر انشاءاللہ جی اسٹریٹ اوے جیسے چیزیں آفیشیل ہوتی ہیں ود ان اے ویک اور 10 days, ہمارا سب سے پہلا کام ہی ہے کرکٹنگ انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنا, اور اسٹریٹ اوے ہم اس کی پرفارمنس سینٹر کی طرف جائیں گے تاکہ ہمارا ہوم گراؤنڈ سیال کوٹ ہی ہوگا, تاکہ اسی سٹی کی ہم اپنی ایک جو ہمارا پلان ہے کہ اس کو آگے لے کے چلیں اسٹریٹ اوے جی انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز. حمزہ صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح PSL کے اندر لاہور اور کراچی کے میچز جو ہیں وہ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں سیال کوٹ کی لیول میں کس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, اور کیا سمجھتے ہیں کہ کن کے ساتھ آپ کے میچز جو ہیں وہ انجوائے کریں؟ میری تو خواہش ہوگی سب میچز کی لوگ انجوائے کریں. رائیولری کی بات لے, اوکے ویری انٹرسٹنگ کویشچن, اٹس ٹو ارلی ٹو سے. ٹھیک ہے جی, اب
आई वुड लव ऑल द मैचेस टू बी कि सब लोग इंजॉय करें. राइवरी जी सर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मेरे पास अभी उसका आंसर नहीं है, बट टाइम आएगा तो मैं ज़रूर इसका आंसर दूंगा जी. कादरी साहब, ये जी इस्लाम जी सर, वेलकम सर. वालेकुम सलाम. कराची से आए वाले जर्नलिस्ट, आपने आइडियोलॉजी में तो इकबाल को ले लिया. जी तो मुझे ख्याल आया कि ज़हीर अब्बास जो है, ज़हीराबाद जी ज़हीर अब्बास वो भी सियालकोट में पैदा हुए जी. और फिर कराची में आकर उन्होंने कारनामे अंजाम दिए और एशियन ब्रेक बनता है. आप क्या समझते हैं कि उनके लिए भी कोई जहन आपने बनाया कि उनको? सर यकीन करें, आज अभी हमारी रास्ते में ये डिस्कशन हो रही थी. डेफिनेटली उनको भी हम ऑनर करेंगे. अब वो किस तरह प्लान करेंगे वो इंशाल्लाह हमारी कमेटी डिसाइड करेगी. इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग. हमारे टॉप लिस्ट पे जो कंट्रीब्यूटर हैं सियालकोट की क्रिकेट की एफिलिएशन के साथ, उनको डेफिनेटली हम एक जगह है, दिल में भी जगह है उनको डेफिनेटली उनकी रिवाइवल की एक डेफिनेटली उनको हम एक स्पेस देंगे सर. लास्ट 2 क्वेश्चन वकार साहब. आपकी टीम का जो कप्तान और कोच होगा वो फॉरेनर होगा या लोकल होगा? अगेन प्रेफर कप्तान फॉरेन होगा या पाकिस्तानी? अगेन प्रेफरेंस विल बी लोकल. हम अपने नेशनल प्लेयर्स को मौका दें. कोच की रही बात, दोनों इक्वली जज होंगे मेरिट बेस के ऊपर कि अवेलेबिलिटी का भी एक ऑप्शन है कि अगर जो हमें लेट्स से कि लोकल कोचेस की अवेलेबिलिटी ना हुई तो वी विल गो आउटसाइड फॉरेन कंट्रीज़ में. एंड अगेन लेट मी आंसर यू स्ट्रेट अवे, द सेकंड चॉइस विल बी ऑस्ट्रेलिया, ऑलवेज बी ऑस्ट्रेलिया. कि जो उनकी हमारे साथ एफिलिएशन है क्रिकेट एज बीइंग ओवरसीज ऑस्ट्रेलियन, जो क्रिकेट की एफिलिएशन है, देयर इज़ आई बिलीव ऑस्ट्रेलिया हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल. तो उनकी जो हम एक्सपीरियंस एक्सपोजर को एक्सप्लोर करेंगे. देखिए अगेन ब्रांड बेस्ट जी की आवाम को किस तरह एंगेज करेंगे? 2 महीने रह गए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब आवाम आपके साथ होती है तो सपोर्ट होती है, तो उसी से ब्रांड बनता है जी. तो सियालकोट की आवाम को कैसे एंगेज करेंगे? सियालकोट की आवाम की फैसलाबाद. सियालकोट अच्छा ओके मैं आपने मुझे लगा फैसलाबाद बोला, फैसलाबाद बोला, मैं कन्फ्यूज फैसलाबाद बोला था सॉरी. देखिए शाहिद भाई डेफिनेटली मेरे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है. उनके रिलेटेड भी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, अच्छी अनाउंसमेंट्स हैं. इंशाल्लाह टाइम आएगा तो उसको भी किया जाएगा. ब्रांड एम्बेसडर की तो बात आप कर देना, हमें वो ब्रांड एम्बेसडर वो की ज़रूरत नहीं है अब हमें, ठीक है ना. इंशाल्लाह डेफिनेटली उनको हम उनकी अनाउंसमेंट बड़ी जल्दी करेंगे और अच्छी अनाउंसमेंट करेंगे. वही जैसे मैंने स्टार्ट किया, नेक्स्ट वीक में इतनी डेवलपमेंट हो रही है और बहुत अच्छी न्यूज़ हैं. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जो न्यूज़ आएंगी और जो हम प्लान कर रहे हैं, इट हैज़ बिन नेवर डन इन पाकिस्तान बिफोर. वो नेक्स्ट वीक में ही डेवलपमेंट होगी. रही बात सियालकोट की इंगेजमेंट की बात, तो सर ने जो क्वेश्चन किया कि सबसे पहले हमने अपने क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिना स्टेडियम को इतनी काबिल बनाना ताकि हम उसमें इंगेजमेंट कर सकें. अब एक स्ट्रेटजी है कि हम क्रिकेटिंग लवर्स को इंगेज करें, एक कम्युनिटी को. उसके भी प्लान्स चल रहे हैं कि हम कुछ इस तरह कोई कम्युनिटी इंगेजमेंट करें ताकि लोकल खुद हमें बताएं कि क्या कर सकते हैं, कि लोकल रिक्वायरमेंट क्या है. अब अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में भी कुछ इस तरह प्लान है कि हम उनसे जाकर मुलाकातें करें ताकि उनको भी इंगेज कर सकें. जी खटक साहब, सॉरी साहब. ठीक है जी सर. पीएसएल मैनेजमेंट के साथ आपकी मीटिंग भी हुई है, बहुत सारी चीज़ें भी अंडर डिस्कशन है, वो कि डिसाइड नहीं हुआ और सुनने में आ रहा है कि 3 रिटेंशन होगी. आप सजेस्ट क्या करेंगे पीएसएल मैनेजमेंट को कि कितनी रिटेंशन होनी चाहिए या फिर ओपन फील्ड होनी चाहिए? आपका सजेशन क्या? नहीं 3 रिटेंशन, मैं वही बता रहा हूँ कि अभी जो पीएसएल की मैनेजमेंट के साथ जो डिस्कशंस हुई हैं उसमें 3 रिटेंशन की बात नहीं है, इससे कुछ और बात है. तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं और बाकी स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में क्लैरिटी हो जाएगी. 3 रिटेंशन से बहुत अच्छा एक प्लान चल रहा है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, बल्कि मैं जो देख रहा हूँ, इट विल बी अ विन विन फॉर एवरीवन, फॉर न्यू फ्रेंचाइजी एज वेल. क्योंकि पीएसएल को भी पता है कि 2 न्यू टीम्स के पास टाइम भी शॉर्ट है. सो दे हैव गिवन अस फुली सपोर्ट कि उनको हमें सपोर्ट करेंगे. तो रिटेंशन विल हैव अ बेटर प्लान वो नेक्स्ट वीक कि उनका प्रपोज प्लान क्या है. लेडीज आई हैं, अगर आप में से कोई सवाल करना चाहे तो मोस्ट वेलकम. लेडीज की नुमाइंदगी होनी चाहिए. आप जी, बड़ी जी. देर से आई हुई हैं. राणा साहब आप कह रहे थे, जी भाई. शॉर्ट. अच्छा
अच्छा ये फरमाइए कि आपने कहा कि प्रायोरिटी ये होगी कि जो प्लेइंग 11 है पाकिस्तान की उनको टीम में शामिल किया जाए, उसके अलावा ये फरमाइए कि क्या आपकी प्रायोरिटी में ये कुछ पाकिस्तानी हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो कहते हैं वो भी प्रायोरिटी लिस्ट में है? सेकंड इसका पार्ट ये है कि मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश का हमारे पड़ोसी मुल्क का खिलाड़ी जो IPL से जो है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ उसको जी। क्या वो भी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे है? यार प्रायोरिटी, उसको मैं दूसरा आंसर पहले करता हूँ, प्रायोरिटी लिस्ट तो नहीं कहूँगा, बट वी आर कीपिंग अ क्लोज आई कि उनको किस तरह हम कर सकते हैं। और प्लेइंग 11 के अलावा देखिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, अगेन इट विल बी ऑन अ मेरिट बेस, इट विल नॉट बी माई पर्सनल चॉइस, इट विल बी डिसाइडेड के व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हमने वो प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है हु इज़ फुली केपेबल ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ दैट टीम, ताकि हमने वी आर हेयर टू विन इट। इंशाल्लाह हम अल्लाह करे इसमें अल्लाह हमें जिताए और हम कामयाबी दे। आवर एम इज़ टू विन दिस टूर्नामेंट। PSL 11 का एम है जीतने का, तो इसी एम से आए हैं और उसी कोशिश की तरफ चल रहे हैं, ताकि हम जो प्लानिंग भी करें अनबाइस्ड की तरफ जाएं, कि ये ना हो कि हमें कोई प्रेफरेंस आ रही है कि मेरी क्या है या किसी की पर्ची आ रही है, वो जो भी कल्चर है, तो इट विल बी ऑलवेज विल बी असर मेरिट सिलेक्शन इंशाल्लाह जी। वी आर कंसीडरिंग हिम एज वेल। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच।